મિત્રો, આપણા વિચારો જ આપણા જીવનને બદલી શકે છે. તમારા વિચારો અને તમારા સંકલ્પો દ્વારા જ તમારા જીવનમાં નવી ઉર્જાનું નિર્માણ થાય છે. માટે જીવનને ભરપૂર જીવો અને આશાવાદી બનો. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું હેમાંગીની અને સ્વાગત છે આપનું અમારા કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાતમાં, કે જેમાં આવતી સ્ટોરીઝ તમારા જીવનમાં ભરે છે નવી ઉર્જા અને તમે બનો છો આશાવાદી. તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત. મિત્રો, શિયાળો આવે એટલે આપણને યાદ આવે અવનવી સ્વાસ્થ્યવર્ધક વાનગીઓ. શિયાળો આવે એટલે સૌપ્રથમ આપણને યાદ આવે બાજરી, બાજરીનો રોટલો, બાજરીની ખીચડી. પણ શું તમે ક્યારે બાજરા રિસોટો વિશે સાંભળ્યું છે ને નવી આઈટમ? તો ચાલો માણો અમારી આ સ્વાદની સફર અને જાણો કે શું છે બાજરા રિસોટો. જામતો શિયાળો અને સામે પ્લેટમાં આવી સ્વાદિષ્ટ વાનગી તો મોંમાં પાણી આવે જ ને. સ્વાદ સાથે પોષણથી હરીભરી આ વાનગી છે બાજરા રિસોટો વિથ ग्रीन गार्लिक ब्रेड. ये बाजरा रिसोटो भर दे विद ग्रीन गार्लिक टोस्ट बनाया हमने अभी. ये जो बाजरा रिसोटो है ये एक्चुअली क्या है, इंडो इटालियन फ्यूजन डिश है. इटालियन में क्या होता है, इटालियन में रिसोटो राइस होता है, एक स्टिकी राइस होता है, वो उसके साथ बनते हैं. हम यहाँ पे क्या है, फ्यूजन बनाया है इंडियन के साथ, बाजरे के साथ में. जो स्पेशली क्या होता है, बाजरा इंडिया में यूज करते हैं. ये क्या है, अभी इसके सीज़न में, इस टाइम के सीज़न में ना ग्रीन गार्लिक, ग्रीन वेजिटेबल सब अच्छे होते हैं हेल्दी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आता है, हेल्दी फूड के लिए. हमने क्या बाजरा रिसोटो भर दी, जो हमने ये न्यू लंच किया है अच्छा में डिश के लिए. રિસોટો એ ઉત્તર ઇટાલીની ખૂબ જાણીતી ડિશ છે, જે થોડા વધુ સ્ટાર્ચ વાળા ચોખા, ખૂબ શાકભાજી, મીટ, ફિશ કે ચીઝ, બટર વગેરેથી બને છે. પણ અહીં આપણે ઇન્ડો ઇટાલિયન ફ્યુઝન કરીશું અને ઉપયોગમાં લઈશું શિયાળાના તાજા લીલા કેટલાક શાકભાજી અને ખૂબ જાણીતું ધાન બાજરી. ये विंटर सीजन में एक्चुअली क्या होता है, जो ग्रीन गार्लिक सब होता है सब अवेलेबल इजीली होता है और बहुत बढ़िया होता है. फ्रेशनेस टेस्ट उसका अच्छा आता है. मिलने के लिए हर टाइम मिलता है, लेकिन जो दूसरे सीजन में मिलता है उसका टेस्ट ऐसा नहीं होता है. जो सीजन का टाइम होता है बहुत अच्छा टेस्ट होता है, इस टाइम में अच्छे मिलते हैं. इसके लिए हमने इस टाइम को ये ट्राई किया है. ये ओनली सीजनल में अच्छे होते हैं इस टाइम को, विंटर सीजन में. બાજરા રિસોટો માટે જોઈશે ઓલિવ ઓઇલ, લસણ, સેલેરી, ઝીણી કાપેલી ડુંગળી, 3-4 ચમચી વ્હાઇટ સોસ, મરી, મીઠું, પેસ્ટો સોસ માટે બેસિલ લીવ્સ, ક્રીમ, 180 ગ્રામ બોઇલ કરેલા બાજરા, ચીઝ, ગાર્લિક બ્રેડ માટે બારીક સમારેલું લસણ અને બટર. તો ચાલો બનાવીએ બાજરા રિસોટો. પણ હા, બાજરી સાથે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. बाजरे को पकाने के लिए अगर आप शाम को बनाते हैं तो सुबह भिगाने, कम से कम 6 to 8 आवर उसको भिगा के रखना है. तब जाके आप जब बॉईल करेंगे ना तो ये जल्दी बॉईल हो जाएगा. अगर उसका कम भिगाएंगे तो फिर वो क्या करक करक रहेगा, फिर खाते टाइम को आपको मज़ा नहीं आएगा, उसमें दांत में लगेंगे, अच्छे बॉईल नहीं होता है. तो બાજરા રિસોટો સર્વ કરીશું ગ્રીન ગાર્લિક ટોસ્ટ સાથે. हाँ, इसके साथ में बाजरे रिसोटो के साथ में फिर क्या है, गार्लिक ब्रेड सर्व करते हैं. इसका नाम है, हम जो सर्विस करते हैं अभी जो देते हैं, बनाया हमने, उसका नाम है ग्रीन गार्लिक टोस्ट. नॉर्मली जो गार्लिक ब्रेड होता है टोस्ट वैसा ही है, बस उसमें क्या है, ग्रीन गार्लिक जो होता है हरे लहसुन का, उसको चॉप करके उसमें बटर के साथ मिला के फिर ऊपर से अप्लाई करना है. और फिर उसको क्या है 2 से 3 मिनट के लिए आप सलामिंडर में, पिज़्ज़ा ओवन होता है तो उसमें पका देना है. फिर गार्निश के लिए क्या है, गार्निश के लिए उसके ऊपर ब्लैक ओलिव्स, पार्मेसन चीज़ ऊपर से डालनी है. और माइक्रो ग्रीन्स हम तो क्या है रेस्टोरेंट वाले और होटल वाले यूज़ करते हैं, घर में ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है. તો આ ફ્યુઝન બનાવે છે આ ડિશને પૌષ્ટિક, હેલ્ધી, ટેસ્ટી, યમી અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ. देखिए बाजरे यहाँ पे क्या है, हम लोग जो खाते हैं हेल्दी है वो तो है ही हेल्दी, कि आजकल क्या है नान रोटी ऐसा समझ के लोग क्या है नहीं खाते हैं, ग्लूटेन ज़्यादा है, किसी को डाइजेस्ट नहीं होता है. बाजरे सभी को डाइजेस्ट होता है. और इसको जो फ्यूजन बनाया है ना, इसमें बहुत अच्छा, जो बेसिल का जो होता है, एक हमारे यहाँ पे तुलसी बोलते हैं, तुलसी खाने से कितने फ़ायदेकारी होते हैं, ऐसा ये डिश में इतने सारे वो फ़ायदेकार हैं. सर्दी मौसम के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है. તો ટ્રાય કરો અને માણો બાજરા રિસોટો. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે લક્ષ્મણ રાજપૂત સાથે સુમન બોરાણાનો રિપોર્ટ.
મિત્રો, કોઈ પણ દેશની અર્થવ્યવસ્થાને ધબકતું રાખવા માટે ઉર્જાનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન રહેલું હોય છે. આવનારી પેઢી પણ કુદરતી સંસાધનોનો ઉપયોગ કરી શકે તે માટે આજની પેઢીએ ઉર્જાનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરવો પડે. તે માટે ઉર્જાનું મહત્ત્વ સમજાવવા દર વર્ષે 14મી ડિસેમ્બરે રાષ્ટ્રીય ઉર્જા સંરક્ષણ દિવસ મનાવવામાં આવે છે. ત્યારે જુઓ અમારી આ સ્ટોરીમાં કે જીઓથર્મલ ઉર્જા એટલે શું અને કઈ રીતે આપણા દેશમાં તેનું નિર્માણ થાય છે. ઉર્જા સંરક્ષણ એ બળતણનો વપરાશ ઘટાડવા અને ભવિષ્ય માટે બચત કરવા ઓછામાં ઓછા ઉર્જા સંસાધનોનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ છે. લોકોને ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિશે જાગૃત કરવા અને ઉર્જા સ્ત્રોતોની બચત માટેના પ્રયાસોને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી દર વર્ષે 14 ડિસેમ્બરે રાષ્ટ્રીય ઉર્જા સંરક્ષણ દિવસ મનાવવામાં આવે છે. જેવી રીતે સૂર્યમાંથી સૌર ઉર્જા મળે છે, તેવી જ રીતે પૃથ્વીની અંદરની ગરમીથી જીઓથર્મલ એનર્જી ઉત્પન્ન કરી શકાય છે. આ એનર્જી ઉત્પન્ન કરવા માટે પંડિત દીનદયાલ એનર્જી યુનિવર્સિટી દ્વારા ઘણા પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. The Center for Geothermal Energy, which is housed in PDU, serves this purpose. And in the days to come, we would like to give a holistic integration of how geothermal water, wind and solar can form a consortium of energy resource which can benefit the society. પરંતુ આ જીઓથર્મલ એનર્જી છે શું અને આપણા દેશમાં કેવી રીતે તે ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે, આવો આપને જણાવીએ. जियोथर्मल एनर्जी हीट सब जगह है. जितना हम नीचे जा पाएंगे हीट बढ़ता रह जाएगा. इग्नियस इंट्रूशन से हीट डिसिपेट होता है जो क्रैक्स, फीसर, फॉल्ट से ऊपर आते हैं. हम कोशिश करते हैं जियोथर्मल वेल ड्रिल करने का. हमने वेल ड्रिल किया जो शैलो वेल है आज 330 मीटर और 1000 फीट का वेल. वी कैन ऑल्सो यूज़ जो अबंडेंट ऑयल एंड गैस वेल है उसका हीट अगर हम एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उस हीट को हम यूज़ कर सकता है. एंड व्हाट वी कैन डू, वी कैन पास इट थ्रू ए टर्बाइन जहाँ मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं. જીઓથર્મલ એનર્જી કે જે કરોડો વર્ષોથી પૃથ્વીના આંતરિક ઝોનમાંથી મુક્ત થતી ગરમીની ઉર્જા છે. હજારો જ્વાળામુખીઓનો વિસ્ફોટ, ધરતીકંપો પૃથ્વીની શક્તિશાળી આંતરિક ઉર્જાની ક્રિયાની સાક્ષી આપે છે. ત્યારે એ જાણવું પણ અગત્યનું છે કે જીઓથર્મલ એનર્જી કેવી રીતે ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવાનો શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ બની શકે છે. COP26 and COP27 we know that कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना है. दिस एनर्जी अगर हम ठीक से इस्तेमाल कर सकते तो कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करके इसको प्राइम एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी बना सकते. इंडिया कोशिश कर रहा है टू मेक ए ट्रांजिशन फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल सेक्टर में. एंड जियोथर्मल एनर्जी मेरे ख्याल में अगले 10 साल में बहुत ज़्यादा रिसर्च होगा और इसको कमर्शियल लेवल में लिया जा सकता है. हमारा हिसाब से 30 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है इंडिया में एंड ए इनिशियल प्रोग्नोसिस है. જીઓથર્મલ એનર્જીથી જ્યારે ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે ત્યારે જે વેસ્ટ વોટર વધે છે તેનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો આવો જાણીએ કેવી રીતે તેનો ઉપયોગ કરી शकाय છે. ऐसे प्रोटोटाइप्स हमने बनाए हैं जो कि गांव वाले यूज़ कर पाएँ, जैसे कि फूड ड्रायर हमारे पास एक प्रोटोटाइप है जो कि 30 किलो तक कोई भी फूड आइटम उसमें हम ड्राई कर सकते हैं. देखिए, जो फूड ग्रेन्स होते हैं, अगर फार्मर्स की बात की जाए, किसानों की बात किया जाए, खेडूत बोले तो वो लोग अगर धूप में सुखाते हैं उन सब चीज़ों को तो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम हो जाती है. हम अगर अपने फूड ड्रायर में यूज़ कर पाएँ तो हमारे फूड ड्रायर की अभी कैपेसिटी 30 किलो है. 30 किलो फूड हम एक बारी में उसमें ड्राई कर सकते हैं, जिसमें 6 से 8 घंटे लगते हैं. તો ગુજરાતના કયા વિસ્તારોમાં જીઓથર્મલ એનર્જી ઉત્પન્ન કરવાનું કાર્ય થાય છે અને આ ઉપરાંત તે વિસ્તારના લોકો કેવી રીતે જીઓથર્મલ વોટરનો ઉપયોગ કરી શકે છે, આવો આપને જણાવીએ. जो जियोथर्मल पानी आता है
उसका क्वालिटी जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा सार का कंटेंट होता है, उसका TDS बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे सीधा गांव वाले पी नहीं सकते। लेकिन सैडली जिस एरियाज़ में जियोथर्मल हमारे गुजरात में 17 लोकेशंस में अवेलेबल है, वहाँ उनके पास स्वच्छ पानी का स्रोत कम है, तो उन लोगों को वही यूज़ करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को स्किन डिजीज़ेस हो जाते हैं लोगों को। तो हम लोगों ने इसके लिए एक डीसैलिनेशन सिस्टम भी बनाया है, जिससे कि हम डायरेक्टली 2 तरीके के पानी दे सकते हैं, एक पीने के लिए और एक डायरेक्ट यूज़ करने के लिए, जैसे कि कपड़े धोने के लिए या नहाने के लिए लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। જીઓથર્મલ એનર્જી ભવિષ્યમાં સૌર ઉર્જાની જેમ જ ઉપયોગી નીવડી શકે છે, પરંતુ ઉર્જાનું સંરક્ષણ કરવું એ દરેક નાગરિકની જવાબદારી છે. આપણે સૌ આપણા રોજિંદા જીવનમાં નાની નાની ક્રિયાઓ દ્વારા ઉર્જા સંરક્ષણમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી શકીએ છીએ, જેથી આવનારી પેઢી પણ કુદરતી સંસાધનોનો ઉપયોગ કરી શકે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે લક્ષ્મણ રાજપૂત સાથે સુમન બોરાણાનો રિપોર્ટ. વિનમ્ર, સરળ, આધ્યાત્મિક વ્યક્તિત્વ ધરાવનાર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી મહોત્સવ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના BAPS સમુદાય દ્વારા અમદાવાદમાં મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. અહીંયા બનાવવામાં આવેલ નગર તમને ભક્તિના રંગમાં તલ્લીન કરી દેશે. પ્રમુખ જ્યોતિ ઉદ્યાન, બાળનગરી જેવા આકર્ષણના કેન્દ્રો તમારા જીવનના મૂલ્યો અને ભક્તિનો સુંદર અહેસાસ કરાવશે. ત્યારે જુઓ અમારી આ સ્ટોરી અને જાણો શું કંઈ ખાસ છે આ શતાબ્દી મહોત્સવમાં. એક દુર્લભ આત્મા જેણે પોતાનું સમગ્ર જીવન બીજા માટે વ્યતીત કર્યું. શાંતિપૂર્ણ, વિનમ્ર, સરળ અને આધ્યાત્મિક વ્યક્તિત્વ એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने सारे भारत में और सारे विश्व में बहुत सामाजिक और आध्यात्मिक सेवा की है, और सारे विश्व के जो लोग हैं उसमें आध्यात्मिक चेतना का बहुत कार्य स्वामी जी ने किया है. ऐसे महान पुरुष जिन्होंने 100 साल तक यह कार्य किया, उसकी जन्म शताब्दी महोत्सव हम यहाँ अहमदाबाद में 15 दिसंबर से 15 जनवरी बहुत धामधूम से मना रहे हैं. પાછલા 5 વર્ષોથી વૈશ્વિક સ્તર પર BAPSના દરેક કેન્દ્રો પર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી પર્વ ભવ્યતાથી મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. તેની ચરમસીમારૂપ આ વર્ષે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવનું ભવ્ય આયોજન અમદાવાદમાં યોજાઈ રહ્યું છે. પ્રમુખ સ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવનું ઉદ્ઘાટન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. हमारी विरासत क्या है, हमारी धरोहर क्या है, हमारी आस्था क्या है, हमारा अध्यात्म क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, इन सब को इस परिसर में समेटा हुआ है. यहाँ भारत का हर रंग दिखता है, और पूज्य महंत स्वामी जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा भव्य आयोजन, और ये देश और दुनिया को आकर्षित करेगा. इतना ही नहीं है, ये प्रभावित करेगा, ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा. દેશ વિદેશના લાખો લોકો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને હૃદયપૂર્વક ભાવાંજલિ અર્પિત કરવા આ મહોત્સવમાં આવી રહ્યા છે. ये 200 एकड़ की जो फेस्टिवल साइट है उसमें अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं, और उस विशेषता के साथ मानवीय विकास आप मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें, आप एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से देखें, आप ह्यूमन रिलेशंस की दृष्टि से देखें, आप ह्यूमन रिसोर्सेज की दृष्टि से देखें, आप वर्क लाइफ बैलेंस की दृष्टि से देखें,
आप एथिकल वर्किंग की दृष्टि से देखें, आप हार्ड वर्क की दृष्टि से देखें, आप फैमिली वैल्यूज़ की दृष्टि से देखें, तो यहाँ इस महोत्सव में ये लैंड ऑफ इंस्पिरेशंस हैं। 1200 થી અધિક મંદિરોના અદ્વિતીય સર્જક પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના વિશિષ્ટ સર્જન એવું દિલ્હી અક્ષરધામની પ્રતિકૃતિ તમે આ મહોત્સવમાં જોઈ શકશો. આ શતાબ્દી મહોત્સવને ડિજિટલ ઇન્ડિયાથી પણ જોડવામાં આવેલ છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ PSM 100 નામથી એપ્લિકેશનની મદદથી તમે આ નગરની દરેક વિશેષતાઓની જાણકારી મેળવી શકશો. पूरे नगर में क्या आकर्षण है, जो देखने के लिए, प्रेरणा पाने के लिए जो स्रोत है उसका निदर्शन किया गया है. दूसरी बात वो है कि पूरे नगर में एक महीने तक 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी 2023 तक जो हर रोज़ कार्यक्रम हो गए उनकी भी जानकारी यह एप्लीकेशन में दी गई है. और साथ साथ यह नगर में विशेष जो सुविधा सभी दर्शनार्थी के लिए प्राप्त की गई है उसकी सुविधा के बारे में भी यह एप्लीकेशन से उनको माहितगार किया जाएगा. और कोई भी दर्शनार्थी जो गेट से प्रवेश करेगा वो गेट से लेके पूरे नगर का इंटरैक्टिव मैप उसके एप्लीकेशन में आएगा, तो वो पूरे नगर को इजीली देख के प्रेरणा प्राप्त करके वापस यहाँ से विदाई ले सकेगा. 25,000 થી વધારે મહિલા કાર્યકરો અહીંયા દરેક કામમાં જોડાઈ છે. પ્રેમવતીથી લઈ પ્રસાદ વિતરણ, ગ્લો ગાર્ડન, महिला उत्कर्ष केंद्र જેવા અનેક કાર્યમાં તેઓ જોડાયેલ છે. यहाँ पे जो हमारे स्वामीनारायण नगर में प्रेमवती है, जो प्रेमवती में आपको रोज़ सात्विक, पौष्टिक और अच्छा आहार मिलेगा रोज़ आपको, जो एकदम रिजनेबल रेट से प्रसाद के रूप में सबको मिलेगा. और वो जो सब चलाने वाली है, उसका जो संचालन करने वाली है वो सब महिलाएं और युवती है जिनको पूरी तरह से अच्छी तरह से ट्रेन किया गया है वहाँ, और वो ही सब उनका संचालन करेगी. एक भारत अखंड भारत, पारिवारिक मूल्यों, राष्ट्रप्रेम जेवी भावनाथी प्रेरित प्रदर्शन खंड पण तमने खूब पसंद आवशे. અહીંયા બનાવેલ લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શો જે ભક્તિની અનોખી મિસાલ પ્રદર્શિત કરે છે, જે તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે. આ શતાબ્દી મહોત્સવને સ્વચ્છ ભારત સાથે પણ જોડવામાં આવેલ છે, જેમાં આવનાર દરેક ભક્ત માટે વિશેષ રૂપથી શૌચાલય, સાફ સફાઈ સહિત ટ્રી પ્લાન્ટેશનનું પણ ખાસ ખ્યાલ રાખવામાં આવેલ છે. ભક્તિમાં તલ્લીન થવા, આધ્યાત્મનો અનુભવ કરવા પહોંચી જાઓ અમદાવાદના આંગણે યોજવામાં આવેલ પ્રમુખ સ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવમાં. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે લક્ષ્મણ રાજપૂતની સાથે સુમન બોરાનાનો રિપોર્ટ. મિત્રો, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ઘરમાં નોનસ્ટિક વાસણોનો વપરાશ ખૂબ વધ્યો છે અને જેને બનાવવા માટે ટેફલોન કોટિંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પરંતુ અમે આજે આપને બતાવીશું એવા માટીના વાસણો કે જે 100% પ્રાકૃતિક રીતે બનાવવામાં આવે છે. છે ને રસપ્રદ? જી હા મિત્રો, છોટા ઉદેપુરના આદિવાસીઓ બનાવે છે માટીના એવા વાસણો કે જેને તેઓ પ્રાકૃતિક રીતે કોટિંગ કરે છે અને બનાવે છે તેને નોનસ્ટિક. તો ચાલો જુઓ અમારી આ સ્ટોરી અને સમજો કે કેવી રીતે બને છે આ પ્રાકૃતિક નોનસ્ટિક વાસણો. ધીમે ધીમે આપણા સમાજમાં સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યેની જાગૃતતા વધી રહી છે. તેમ ઘણા જાગૃત લોકો પ્રકૃતિને અનુરૂપ જીવન જીવતા થયા છે. આજકાલ માટીના વાસણોમાં જમવાનું બનાવવાનું ચલણ પણ વધી રહ્યું છે. માટીના કુકર, ફ્રીજ, માટીની પાણીની બોટલ સાથે હવે અવનવા માટીના વાસણો હવે આપણા રસોડામાં સ્થાન મેળવી રહ્યા છે. ત્યારે આપ જે નિહાળી રહ્યા છો તે છે 100% પ્રાકૃતિક નોનસ્ટિકના વાસણો. જી, આપને સાંભળીને નવાઈ લાગશે કે આ તે વળી કેવા પ્રકારના નોનસ્ટિક? પણ પહેલા જાણીએ કે નોનસ્ટિક વાસણો કેવા હોય છે. મોટે ભાગે નોનસ્ટિક વાસણોમાં આપણે જે રસોઈ બનાવીએ છીએ તેમાં ખૂબ ઓછા તેલનો ઉપયોગ કરી ભોજન બનાવી શકાય છે. વળી આ ભોજન આ વાસણમાં ચોંટતું પણ નથી અને આથી જ છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી લોકો આવા વાસણોમાં જમવાનું બનાવવાનું વધુ પસંદ કરે છે. પણ શું આપ જાણો છો, આ પ્રકારના નોનસ્ટિક વાસણો ટેફલોન કોટિંગ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે, જેમાં રાસાયણિક પદાર્થોનો ઉપયોગ થવાથી શરીરને ક્યારેક નુકસાન પણ કરી શકે છે. વળી તે કિંમતમાં ખૂબ મોંઘા પણ હોય છે. પણ આપ અહીં જે જોઈ રહ્યા છો
તે મુજબ માટીના વાસણોને ગરમ કરી તેની અંદર લાખનું કોટિંગ કરી 100% નેચરલ નોનસ્ટિક બનાવવામાં આવે છે. છોટાઉદેપુરના આદિવાસીઓની આ આગવી કળા છે જે અહીં જીવંત રહી છે. તેઓ ખૂબ ઓછા ખર્ચે સંપૂर्ण प्राकृतिक રીતે આ પ્રકારના વાસણો બનાવે છે. हम पहले हमारा डोहा बनाता होता ने ये चूल्हा पर बनाता पुन हमरे गामड़े गामड़े गैस हो गयो ने सब गैस पर भी बधा वापरी सके ने नानो तेलनो वपराश भी हो ने बहुत ढेबरे भी बन सकते ने आदिवासी बधा उड़ेदना बना सकते एमां शाक बना सकते बधा हम गुजराती पहला डोहा बनाता होता इतरे ये प्रमाणे हम धंधो हमरे मारू गुजरात में चलाई रह्यो छे एना उपर में धंधो करी रह्यो छे. ત્યારે આદિવાસી એકેડમીની આ વિદ્યાર્થીની અહીંની કળાને શહેરો સુધી પ્રચલિત બનાવવા તથા આ કળાને વધુ પ્રોત્સાહન આપવા આ કળા શીખી રહી છે. તો કેટલાય લોકોએ આ પ્રકારના વાસણોનો ઉપયોગ પણ શરૂ કરી દીધો છે. तो मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये था, काम करने का मकसद ये था कि जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं वो देखना, इस कला को और आगे बढ़ाना और इनसे बहुत कुछ सीखना और ये कला शहरों तक लेके जाना. और मैंने ये भी समझा कि ऐसा काम भारत में और कहीं नहीं होता जो इस गांव में होता है, अम्बाला में. 4 महीने से मैं ये काम कर रही हूँ इनके साथ यहाँ पे. पहले समझा कि कैसे होता है काम, फिर कुछ अलग अलग चीज़ें करके देखी और फिर उसके बाद जिस मार्केट के लिए मैं बना रही हूँ, अर्बन सेक्टर के लिए, शहर के लोगों के लिए, उसको समझा कि उनको क्या चाहिए. और ये लोग अपना टेक्निक और अपना सब कुछ नहीं बदल के, मतलब इनको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं थी, बस इनको सिखाने की ज़रूरत थी कि आप ये भी करके देख सकते हैं. तो वो कोशिश हमने यहाँ की है. આ પ્રકારના વાસણોમાં બનેલું ભોજન સ્વાસ્થ્યપ્રદ તો છે જ, પણ તેની કિંમત પણ ઘણી ઓછી હોય છે. આથી જો લોકો આ પ્રકારના વાસણોને ખરીદવાનો આગ્રહ રાખી સૌને જાગૃત કરે તો આદિવાસીઓની આ કળા પણ જીવંત રહી શકે, સાથે સાથે તેઓને સારી રોજગારી પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે છોટાઉદેપુરથી માજીદ ખાનનો રિપોર્ટ. મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણો ભારત દેશ વિવિધતામાં એકતા ધરાવતો દેશ છે. આપણા દેશમાં દરેક સંપ્રદાયના લોકો વસે છે. દર વર્ષે 18 ડિસેમ્બરના રોજ લઘુમતી અધિકાર દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારે અમારી આ સ્ટોરીમાં જુઓ પારસી સમુદાયની કેટલીક રસપ્રદ વાતો. પારસી સમુદાય ઘણી બધી વિવિધતા ધરાવતો સમુદાય છે, જેમાં તેમના જન્મથી લઈને મરણ સુધીની પ્રક્રિયામાં भिन्नता જોવા મળે છે. અમારું રિચ્યુઅલમાં શું છે, નાના બચ્ચાથી માંડીને છોકરા છોકરી બધાને જનોઈ પહેલાં આવે. પહેલી રિચ્યુઅલ જનોઈ થાય, જનોઈને હોય છે એટલે નવજોત થાય છે. છોકરી હોય કે છોકરા હોય, પણ નવજોત કમ્પલસરી કરવી પડે. જેના ફેમિલી પારસી હોય ને તેના. પારસી ધર્મની અંદર સૌથી પહેલાં જ્યારે માણસનું મૃત્યુ પામે છે ત્યારે એને રૂવાન કહેવામાં આવે છે. રૂવાનની બાજુમાં આતશની પ્રગટાવવામાં આવે છે, દીવો કરવામાં આવે છે અને અમારા મોબેદ સાહેબો જે દસ્તુરજી કહેવામાં આવે છે એ એમના રિચ્યુઅલ્સ અવેસ્તાનું ભણતર કરીને અને એ રિચ્યુઅલ્સ કરીએ છીએ. નંબર 1. નંબર 2, રૂવાનને પછી અમે નવડાવીએ છીએ, એમને સાફ સફાઈ કરીએ છીએ અને પછી એમની પાસે એક લોખંડના ખીલાથી આખી કિલ્લાબંધી કરી દઈએ છીએ. અને એનું ખાસ મુખ્ય કારણ છે કે રૂવાન ઉપર કોઈ બુરી નજરો કે બુરી શક્તિઓ ના પડે. પારસી સમુદાયમાં બેસતા વર્ષના દિવસે વર્ષોથી ધાનશાક જમવાની પરંપરા છે. પારસીઓનું મેઇન ધાનશાક હોય છે, ધાનશાક હોય છે ને પાત્રાની મચ્છી હોય છે, ફિશ હોય છે. પાત્રાની અંદર જે ફિશ હોય છે, કસ્તર હોય છે અમારું, ને આઈસ્ક્રીમ હોય છે. એ મેઇન હોય છે રિચ્યુઅલ ખાવા પીવામાં. દાડી પોરી હોય છે, ભાખરા હોય છે, એ મીઠીવાણી સ્વીટવાણી, તે મેઇન હોય છે ખાવા પીવામાં. સરકારશ્રી દ્વારા જીઓ પારસી યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે, ત્યારથી પારસીઓની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. આપણા તરફથી એમાં એક જીઓ પારસી સ્કીમ કરી છે સરકારે કે જેથી કરીને નાની ઉંમરના પારસીઓ મેરેજ કરી શકે, અને એ સ્કીમ આધારિત ઘણા પારસીઓએ એ કર્યું છે. પ્લસ અમુક રિસર્ચ થયો છે જીન્સની ઉપર દિલ્હીમાં યુનેસ્કો તરફથી, અને એ રિસર્ચ પ્રમાણે પણ જો ચાલીએ તો દેર આર સમ બેટર રિઝલ્ટ્સ બર્થના, ન્યૂ બર્થના. પારસી સમુદાયની સૌથી મોટી વિશેષતા એ તેમનો હસમુખો સ્વભાવ છે. પારસી કોમ્યુનિટીની સૌથી વિશેષ ખાસિયત એ હોય છે કે એ પોતાની ઉપર હસી શકે છે. પિક્ચરોમાં બતાડાય અમને તોય અમે હસતા હોઈએ છીએ, અમારા જોક્સ થાય તોય અમે હસતા હોઈએ છીએ, અમે એકબીજા પર જોક્સ પણ કરતા હોઈએ છીએ.
એટલે એ એક વિશેષતા પારસીઓની છે કે અમે હંમેશા એક હસ્તી કોમ રહી છે. ખુશી ખુશી બધા જ તહેવાર અમે ઉજવીએ છીએ. ત્યાર પછી અમારા હિન્દુ મિત્રો, અમારા મુસલમાન મિત્રો, અમે બધા જ સાથે હળીમળીને રહીએ છીએ. અમે ઈદ પણ ઉજવીએ છીએ, અમે દિવાળી પણ ઉજવીએ છીએ અને બધાની સાથે દૂધમાં સાકરની જેમ ભળીએ એ રીતે ભળી જઈએ છીએ. જેમ ચામાં ખાંડ ઓગળી જાય છે તેવી જ રીતે ગુજરાતમાં પારસી સમાજ અન્ય લોકો સાથે મળીને આજે એકતા અને પ્રેમનો સંદેશ આપે છે, જે દરેક માટે પ્રેરણારૂપ છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે વડોદરાથી સંજય પાગેનો રિપોર્ટ. તો દર્શક મિત્રો, આ હતો આજનો અમારો કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત. આપ પણ અમને આવી જ ગુડ ન્યૂઝ મોકલી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે goodnewsgujarat@gmail.com. આપ અમારું આ એપિસોડ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ DD ન્યૂઝ ગુજરાતી પર પણ જોઈ શકો છો. તો દર્શક મિત્રો, ફરી મળીશું આવતા સપ્તાહે આવી જ કેટલીક ગુડ ન્યૂઝ સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.